پریز گاڈ. آج ہماری ایک اور سیلیبریشن بھی ہے جو کہ گریجویشن سیلیبریشن ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، مگر آج کیونکہ گیبریل نے طبلہ بھی بجانا تھا، پھر دوسرے چرچ کی خدمت بھی کر کے آیا اور راستے میں آئی ڈونٹ نو لیٹ بھی ہو گیا ٹریفک میں. میں چاہ رہا تھا کہ ہماری جو گریجویشن کی جو پاسٹر جیکب کی بھی 2-4 پکچرز ہیں، ویسے تو آپ نے فیس بک پہ سب نے دیکھی ہوں گی مگر چرچ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم ضرور پلے کرتے، مگر آج نہیں ہو سکتا. اس ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے ٹیکنیکل ڈیفیشنسی ہے کہ آج ہمارے پاس کمپیوٹر بھی نہیں ہے اور آج ہمارا ساؤنڈ بھی کافی تنگ کر رہا ہے. یہ ساؤنڈ ایکچولی جو مکسر ہے یہ ایکسپائر ہو گیا ہے. میں نے نیا آرڈر کیا ہوا ہے، 1-2 دن میں آ جائے گا وہ، اور ہم اس کو استعمال کریں گے. خداوند کرے سب ٹھیک ہو. پریز گاڈ. ایسا کریں گے کہ خداوند کے کلام میں سے چند ایک باتیں سیکھتے ہیں اور پھر جو یہاں پر موجود ہیں لوگ سب کو آج مسح کرنا ہے، تیل سے مسح کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے دعا روزے کے ساتھ میں نے آلریڈی آپ سب کے لیے دعا کی ہے، آلریڈی میں نے سب کے لیے دعا کی ہے، اور خداوند کی حضوری، خداوند کا مسح جو مجھ پر ہے وہی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، اسی کے سبب سے بندھن ٹوٹتے ہیں. ہاللویہ. پریز گاڈ. عزیزو، مجھ پر نہیں، صرف سب کے اوپر جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع کے اندر رہتا ہے. ہاللویہ. پریز گاڈ. یسایہ 61 باب میں جو ہم نے پڑھا ابھی، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے. آمین. اور وہ مسح ہو کر بھیجا گیا، مسح ہو کر آیا. تو عزیزو، اگر وہ جو مسیح تھا، جو مسیحا تھا، وہ ہمارے اندر ہے تو اس کا وہی مسح، وہ بغیر مسح کے ہمارے اندر تھوڑی ہے. آمین. اس کا مسح بھی ہمارے اندر ہی ہے پھر، اور وہ پاک روح خود ہے. ہاللویہ. خداوند کا روح وہ خود ہے، پوتر آتما وہ خود ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے، بشرطے کہ ہم نے یسوع کو قبول کیا، اس کو اپنی زندگی سرنڈر کی ہے اور اس کو اپنا مالک جانا ہے اور اس کو خدا کا بیٹا جانا ہے، زندہ خدا کا زندہ بیٹا جانا ہے، خداوند یسوع مسیح کو. آمین. تب ہی وہ ہماری زندگی میں آتا ہے. اور پھر جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، پانی کا بپتسمہ، پانی میں وہ امرجنگ کا بپتسمہ، تو اس وقت ہم اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں. عزیزو، وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونا مذاق کی بات نہیں ہے. آمین. اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں، اور جب ہم پانی سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اس کی جی اٹھنے والی زندگی میں شریک ہوتے ہیں. ہاللویہ. جو کہ بہت ہی قیمتی زندگی ہے، پاورفل زندگی ہے، مسح سے بھری ہوئی زندگی ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. Is this mic working? ہلو تھوڑا سا چکر. عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو مسیح تھا، خدا کے روح کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اس کے اندر جو خدا کی قوت تھی، خدا کی قدرت تھی، اور اس مسح سے خدا روح القدس کی قدرت جو اس کے اندر تھی، اسی سے وہ پیدا ہوا ہے. پر بہت ضروری تھا کہ وہ مسح ایک دن ایکٹیویٹ ہو، ایک دن وہ مسح ایکٹیویٹ ہو. خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے لے کر 30 سال کی زندگی تک ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کوئی معجزہ نہیں کیا، کوئی
हम उन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखते जिससे पता चल सकता कि ये खुदा का बेटा है, ये मसाया है, ये खुदा है जमीन पर, और जो उसी सेम टाइप आसमान में भी है। उस वक्त तक पता नहीं चला था जब तक खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास नहीं आए थे, जो कि मां की पेट से ही रूह कुदस से भरा हुआ था। वही एक शख्स था सारी दुनिया में उस वक्त जो रूह से भरा हुआ था, पाक रूह उसी के अंदर फिर रहा था। हालेलुया। अजीजों, उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तू मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना उसको यह कहकर इनकार करता है। मत्ती 3 बाब में हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 3 में यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट की बात कर रहा हूं, यूहन्ना रसूल की नहीं। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा। यूहन्ना मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 3 बाब 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने के का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना को यह पता है कि यही मसाया है, यही वो शख्स है जो कि बनी इस्राएल के लिए और सारी दुनिया के लिए नजात का सबब बन के आया है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना को यह भी पता है कि फरिश्तों ने जिस दिन वो पैदा हुआ है, फरिश्तों ने गडरियों को भी यह पैगाम दिया है कि आज ही दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। आमीन। तो यूहन्ना को इन सब बातों का पता था कि फरिश्तों का आसमान से यह पैगाम ऑलरेडी आ चुका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वो कहने लगा कि खुदावन, और यूहन्ना के शायद माइंड में भी ये नहीं था कि यीशु मुझसे बपतिस्मा लेने आएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा। शायद पाकरू ने भी उसे रियलाइज नहीं करवाया था। पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे। कब? अब। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अब ये जो टाइम है, इस वक्त तू इसको होने ही दे, तू मुझे बपतिस्मा दे दे। अब का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ नाउ, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन। क्योंकि हमें इसी तरह सारी रासबाजी पूरी करना मुनासिब है। इसी तरह, किसी तरह बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, हमें इसी तरह सारी रासबाजी करना मुनासिब है। और अब राइट नाउ, अभी तू होने दे इसको। आमीन। इसी तरह का मतलब है कि द वे जीसस टुक अ बैप्टिज्म, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसी तरह सारी रासबाजी को। हम डिफरेंट तरह के बपतिस्मे हैं इस दुनिया में, अलग अलग डिनोमिनेशंस में भी। बट जैसा खुदा उसका मैं कुछ भी नहीं कह रहा उसको, ये मैं कलाम की बात कर रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह कहा, इसी तरह हमें सारी रासबाजी को पूरा करना मुनासिब है। आमीन। और अब तू होने ही दे। अब का मतलब है राइट नाउ, अब तू होने दे। अजीजों, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, पानी से बाहर आते हैं, तो आसमान खुलता है और आसमान से यह आवाज आती है। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि यह खुदा का बेटा है। हालेलुया। किसी को नहीं पता था कि यह खुदा का बेटा है। फरिश्तों को भी नहीं पता था। आखिरी जमाने में हम बाइबल में पढ़ते हैं, फरिश्ते भी ये नहीं जानते थे। ये फरिश्तों को भी उसी दिन पता लगा है। और लिखा है कि पाकरू खुदावंद यीशु मसीह पर नाज़िल होता है। वो
मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये बिजली के जो प्लग होते हैं, इसकी दो टांगे होती है ना, एक अगर आप तोड़ दो प्लग की, तो कोई भी चीज आप लगाओगे, बल्ब लगाओगे, पंखा लगाओगे, इस्त्री लगाओगे, कोई भी चीज लगाओगे, नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके अंदर करंट नहीं है। वो चाहे आप पॉजिटिव भी लगा दो, करंट वाली हॉट वायर लगा दो, फिर भी वो चीज नहीं चलेगी जब तक के सर्किट पूरा करने के लिए उसको वो नेगेटिव वायर भी नहीं लगाओगे। आई मीन दो उसको टांगे जो है, उसकी दो प्लग की जो वो टर्मिनल्स हैं, वो होने जरूरी है। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर, उसके अंदर जो खुदा की कुदरत जिससे वो पैदा हुआ था, रूह कुदस की कुदरत जो उसके अंदर वो पैदा हुआ था, वो थी, पर उस वक्त तक वो काम नहीं कर रही थी, वो एक्टिवेट नहीं हुई थी। हालेलुया। जैसे ही बपतिस्मा लिया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया है, वो पाकरू जो है वो आसमान खुला और आसमान से भी रूह कुदस खुदावंद यीशु मसीह पर नाजिल हुआ है, और वो रास्तबाजी इसी तरह पूरी हुई है। हालेलुया। वो पाकरू, वो कुदरत जो उसके अंदर थी, एक्टिवेट हो गई। हालेलुया। उसी वक्त एक्टिवेट हो गई, और वो प्रेज गॉड, उसी वक्त वो रूह कुदस की कुदरत जो अल्लूहियत की मामूरी, सारी मामूरी जो बदन में उसी में समाई हुई थी, वो आसमान और जमीन पर उसके अंदर वो जो कुदरत थी, वो सर्कल उसका, साइकिल उसका, सर्किट जो था कुदरत का, वो रास्तबाजी का कंप्लीट हो गया है। हालेलुया। और वो एक्टिवेट हो गया है। हालेलुया। और आसमान से ये बात की गवाही आती है, खुदा बाप की अपनी गवाही आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। अजीजों, उसी वक्त खुदावंद का रूह यीशु को जंगल में ले जाता है आजमाए जाने के लिए, और 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह आजमाए जाते हैं। और वहां से फिर अब हम लूका की इंजील में अगर हम पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसका चौथा बाप और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ। हालेलुया। यीशु रूह की कुदरत से भरा हुआ गलील को लौटा, और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। यीशु कैसे लौटा? रूह से भरा हुआ। हालेलुया। वो तो रूह की कुदरत से पैदा हुआ था, रूह कुदस की कुदरत तो उसके अंदर ही थी, पैदा होने से 30 साल तक उसके अंदर ही थी। हालेलुया। पर अजीजों, उस कुदरत का, उस कुव्वत का एक्टिवेट होना जरूरी था। इसी तरीके से मेरे और आपकी जिंदगी में भी बपतिस्मा के सबब से वो रूह एक्टिवेट होता है। हालेलुया। और उसके बाद डिक्लेरेशन खुदा बाप की तरफ से आती कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने वापस वहां से जब रूह कुदस से वो भरे हुए आए हैं, तो यहां पर लिखा है कि सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते रहे। हालेलुया। और वो मुनादी का काम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने, आपको सबको पता है कि फिर जो कुछ किया है, जो मौत से जिंदों मुर्दों को भी जिंदा किया है, आमीन, वो सिर्फ मसा के सबब से, आमीन, वो मसा जो एक्टिवेट हुआ था। इसीलिए अजीजों, ये थियोलॉजी नहीं है, ये डिनोमिनेशनल थियोलॉजी नहीं है, ये पाकरू की डीप की बातें हैं। आमीन। रिलीजन नहीं है, रिलीजन अपने तरीके से समझाता है ये सब चीजें, पर ये हमें रिलीजन से बाहर जाके खुदा उनके पाकरू के रेवलेशन में ये चीजें देखनी पड़ती हैं। आमीन। कि ये किस तरीके से, क्या प्रोसेस क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह
जो कामिल बशर, कामिल खुदा था, वो किस तरीके से जो उसके अंदर रूह की कुदरत थी वो कैसे काम करनी शुरू हुई थी 30 साल के बाद। आमीन, 30 साल के बाद। और फिर इसीलिए वो जो अब है ना लिखा हुआ, अब तू इसको होने ही दे। अब का मतलब है उस अब के टाइम पर नाउ जो टाइम था, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है और यीशु बाहर आया है, रूह कुदस नाजिल हुआ है, उस दिन के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हालेलुया। उस दिन से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो स्पिरिचुअली, प्रोफेटिकली वो एक्टिविटी था, हालेलुया, उसकी मुनादी जारी थी। मुनादी वो बेशक वो मुनादी मौजज़ों के लिए नहीं थी, वो मुनादी, वो पाकरू की वो जो मसा था यूहन्ना के अंदर, जो पाकरू का काम था आने वाले के लिए राह तैयार करनी। तो वो जो अब का खुदावंद यीशु मसीह कहते ना अब ये होने ही दे। उस दिन ऐसा ही हुआ कि उस दिन से यूहन्ना घटना शुरू हुआ है और यीशु बढ़ना शुरू हुआ है। हालेलुया। अदरवाइज यूहन्ना उसके बाद आपको पता है वो पकड़ाया गया, जेल में डाल दिया गया, उसका सर काट दिया गया। वो घटना शुरू हुआ और यीशु बढ़ना शुरू हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, बहुत सारी बातें हम गौर नहीं करते उन पे कि ये बात यूहन्ना ने क्यों लिखी है, ये ऐसी बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों कह रहा है कि जरूर है, ऐसे वैसे नहीं, जरूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े। आमीन, तू बढ़े, यीशु बढ़े, क्योंकि ताकि वो जो मसा, रूह कुदस का मसा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मां के पेट में ही मिल गया था, एक ही शख्स था वो, जो रूह के मसा में सारी दुनिया में एक ही शख्स था उस वक्त। इस वक्त हजारों, लाखों, करोड़ों शख्स हैं, बहन भाई, बेटे बेटियां खुदावन के जो रूह से भरे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदावन उनके थ्रू काम कर रहा है, मौजज़े कर रहा है। बीमारियां दूर हो रही हैं, बदरुएं दूर हो रही हैं, परेशानियां दूर हो रही हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, नेशंस चेंज हो रही हैं, शहर के शहर बदल रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले चेंज हो रहे हैं। हालेलुया। कड़े दिल, सख्त दिल, पत्थर दिल लोग यीशु के आगे झुक रहे हैं उस मसा के सबब से जो खुदावन के लोगों में काम कर रहा है। हालेलुया। वो उस वक्त से, प्रेज गॉड। और उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन से, जिस दिन से न्यू टेस्टामेंट चर्च शुरू हुआ है, प्रेज गॉड। अजीजों, ये मसा जरूरी है कि हम सब के अंदर हो। हालेलुया। इसीलिए मसा का तेल सब पे लगाया जाता है, सबको मसा किया जाता है एवरी ईयर। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. अजीजों, याकूब के खत में हम पढ़ते हैं 5वें बाब में, जेम्स चैप्टर 5 उसमें खुदावन का बंदा, खुदावन यीशु मसीह का भाई जो मुकद्दसा मरियम से बाद में पैदा हुआ, खुदावन यीशु मसीह के पैदा होने के बाद मरियम यूसुफ ने के मिलाप से ही ये याकूब जेम्स जो पैदा हुआ, वो ये लिखता है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और अगर 15वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, 14 आयत में, अगर तुम में कोई बीमार हो
تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. عزیزو، بزرگوں، کلیسیا کے بزرگوں کو جن کو خداوند نے چنا ہے، جن کو کسی نے مسح کیا ہے خداوند یسوع کے نام میں، مسح کا تیل جن بزرگوں پر انڈیلا گیا ہے، وہ بزرگ آگے بھی کسی کے لیے اگر تیل مل کر دعا کرتے ہیں وہ مریض شفا پاتے ہیں. ہاللویا. اور وہ مریض شفا پاتے ہیں وہ اس تیل میں جو بزرگوں کے ہاتھوں سے کسی پر ملا جاتا ہے، اس تیل میں ایسی خدا کی قدرت ہے، ایسی خدا کی مہربانی ہے، ایسی خدا کی شفقت ہے، ایسی خدا کا فضل ہے ایسا کہ اس تیل کے سبب سے اگر کسی نے گناہ بھی کیے ہوتے وہ بھی معاف ہوتے ہیں. عزیزو، کل ہم خروج 19 باب میں ایک بات پڑھ رہے تھے. ہم ایک فیملی کے گھر پر دعا کے لیے گئے تھے پینسلوینیا میں. ہم ہر مہینے ایک دفعہ جاتے ہیں وہاں پر. تو خروج کی کتاب میں اس کے 23 باب میں جب بنی اسرائیل بیابان میں جا رہے ہیں تو خداوند موسیٰ سے باتیں کرتا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی کہتا ہے، دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں اور وہ تجھے راستے میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں تیار کیا ہے، میں نے تیار کیا ہے. تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطائیں نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے. عزیزو، خدا کا فرشتہ جو بنی اسرائیل کے آگے آگے بھیجا گیا تھا کہ ان کے لیے راستہ تیار کرے، ان کے لیے جگہ تیار کرے. خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے وہ تمہارے آگے آگے جائے گا، جگہ تیار کرے گا، پر اس فرشتے کو تم نے ناراض نہیں کرنا. اس کو ناراض نہ کرنا. کیسے فرشتوں کو کیسے ہم ناراض کرتے ہیں؟ غلط کام کچھ بھی کریں گے، فرشتے دیکھ رہے ہیں. خدا کے فرشتے، شیطان کے فرشتے تو خوش ہوں گے کیونکہ وہی غلط کام کرواتے ہیں لوگوں سے. پر خدا کے فرشتے جو پاک فرشتے، جن کو ہم پاک فرشتے بولتے ہیں، وہ کر تو کچھ نہیں سکیں گے، کچھ نہیں کریں گے وہ، کیونکہ خدا نے ان کو حکم نہیں دیا کچھ کرنے کے لیے. مگر وہ ناراض ضرور ہوں گے کہ اگر ان فرشتوں کو آپ کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے، راستہ ڈھونڈنے کے لیے، آپ کا کوئی کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، خدا نے بھیجا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. مگر وہ ناراض ضرور ہوں گے کہ یار اس شخص نے دعا کی تھی اور خدا نے میں بھیج دیا اس کا کام کرنے کے لیے، اور یہ بھٹک گیا ہے، اب راستے میں یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، اپنی جو پاکیزگی ہے اس کو خراب کر رہا ہے، خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے. وہ فرشتے ناراض ضرور ہوں گے، پر جو آپ گناہ کر رہے ہو نا اس کو وہ معاف نہیں کر سکتے. ان کے پاس یہاں پر لکھا ہے، خدا کہتا ہے اسے ناراض نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری خطائیں نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے. پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا. اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور وہ ساری جتیوں اور فرزیوں، کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا.
میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ خداوند اپنے فرشتے کو اختیار دے کے ضرور بھیجتا ہے، اس کا خدا کا اختیار، گائیڈنس جو جس کام کے لیے بھیجا وہ ان کے ساتھ ہے، پر خدا کہتا ہے کہ میرا اختیار ان کے ساتھ ہے، پر یہ اختیار کہ وہ گناہ معاف کرے وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اس فرشتے کو ناراض نہیں کرنا، اس فرشتے کی سننا تم۔ اور وہ فرشتہ آپ کو پتا ہے خدا کا کلام لیڈرز کو بھی فرشتہ ڈکلیئر کرتا ہے۔ لیڈرز جو ہیں کلیسیا کے لیڈرز، مکاشفہ کہ جب پڑھتے ہیں ہم مکاشفہ 3 باب، اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ فلاں کلیسیا کے فرشتے کو یہ خط لکھ، یعنی وہ 7 کلیسیاؤں کے نام جو خط ہیں لکھائے خدا یسوع مسیح نے، وہ ان کو جو 7 کلیسیاؤں کے جو لیڈرز ہیں، اوورسیئر ہیں، ان کے نگہبان ہیں، خدا یسوع مسیح ان کو اس کلیسیا کا فرشتہ کہتے ہیں کہ فلاں کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ۔ اگر وہ روحانی فرشتوں کی بات ہو رہی ہوتی تو ان کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھو کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی، کامن سینس کی بھی ہوتی ہیں۔ آمین۔ اگر وہ روحانی خدا کے فرشتوں کی بات وہاں پر ہو رہی ہوتی مکاشفہ کی کتاب میں، ریولیشن میں، پرکاشت واقعے میں 7 چرچز کے نام، تو خداوند یسوع مسیح یہ نہ کہتے کہ فلاں کلیسیا کے، افسس کی کلیسیا کے، فیلاڈیلفیا کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا کے، کلیسیاؤں کے فرشتے کے نام یہ خط لکھ۔ خدا کو فرشتوں کے لیے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کو پتہ ہے، ہاللیلویہ۔ ہمیں خط کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں خدا کے لوگوں کو خط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انسٹرکشنز خدا نے لکھ کر دینی ہے تاکہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو عزیزو، خدا کا اسکالرز، بہت سے اسکالرز، مفکرین جو ہیں، خدا ان کے خادم ہیں، تھیولوجینز ہیں، ان کا یہی تجزیہ ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے خدا کہتا ہے کہ تمہارے آگے آگے جائے گا، یہ موسیٰ کی لیڈرشپ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جگہ تیار کرے تمہارے لیے، آگے آگے جائے، موسیٰ کی لیڈرشپ کو بھی، یشوع کی لیڈرشپ کو بھی یہ فرشتہ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آمین۔ اور موسیٰ اور یشوع ان دونوں کے پاس گناہ معاف کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ جو باتیں خدا نے ان کو کہی ہیں، وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کی باتیں مانیں، ان کو ناراض نہ کریں۔ ناراض اس لیے نہ کریں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم آیا کہ ساری بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کے آگے اس پہ الزام بھی لگانے شروع کیے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں تو مارنے کے لیے لے آیا یہاں پر۔ اور موسیٰ کو ناراض، ایک قسم سے ناراض کیا اس کا مائنڈ جو ہے انہوں نے خراب کیا، اور موسیٰ خدا کے آگے جا کے جھک جاتا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا، موسیٰ نے خدا کے آگے ہی جھک کے روزے دعا کے ساتھ فریاد کی کہ خداوند ان کے گناہ معاف کر۔ آمین۔ موسیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نہ کسی فرشتے کے پاس ہوتا ہے کوئی۔ تو عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو ناراض کیا جب وہ پانی کی ضرورت تھی، سیکنڈ ٹائم کی بات ہے، تو خدا نے کہا تو وہ چٹان ہے، اس چٹان سے کہہ جا کے تجھے پانی دے گی۔ موسیٰ وہ جو ناراض ہوا تھا نا، اس کا مائنڈ جو دماغ خراب ہوا تھا، مائنڈ اس کا پتہ نہیں کہاں لگا دیا تھا، لوگوں کی باتوں پہ، دھمکیوں پہ اور برے بھلا، جو موسیٰ اسی غصے میں، ناراضگی میں وہ گیا، وہ خدا کی وہ بات بھول گیا کہ وہ پتھر کو، چٹان کو کہنا جا کے کہ پانی دے، وہ پانی دے گی چٹان۔ موسیٰ نے جا کے اس کے پر لاٹھی ماری اور خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو ناراض کیا پہلے، اور اس ناراضگی کے سبب سے
मूसा से गलत काम हो गया, हालांकि पहली दफा खुदा ने यही कहा था लाठी मार जाके, दूसरी दफा कहा था कि चट्टान को कह जाके कि पानी दे, तो वो पानी देगी, चट्टान में से पानी निकलेगा। और पर खुदा की बात मूसा भूल गया और उस वजह से खुदा नाराज हो गया कि तूने मेरी सब लोगों के आगे बेइज्जती करा दी, इज्जत नहीं की। तो अजीजों, खुदावन के कलाम में याकूब के खत में जो ऐसे पढ़ा है कि खुदावन के जो बुजुर्ग हैं, जिन पर कलीसिया के बुजुर्ग, जिन पर तेल मला गया है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच, पता नहीं कितनी दफा, कई दफा तेल से मसा करते हैं। हमारे सीनियर्स, हमें नहीं पता कितनी दफा हम पर तेल मलकर उन्होंने दुआ की है, आमीन, या जब से भी दुआ कर रहे हैं डिफरेंट हमारे सीनियर्स जो हैं। और वही तेल जो है वो किसी पर भी मलकर दुआ की जाती है तो अजीजों, लिखा है कि अगर उनके गुनाह भी हो तो माफ कर दिए जाएंगे। किसी भी लीडर के पास, किसी भी खुदावन के खादम के पास, ऊपर से लेकर नीचे तक जो खुदावन की खिदमत करते हैं, तरह तरह के ओहदों में होते हुए, तरह तरह की स्टेटस में होते हुए, किसी के पास इख्तियार नहीं है कि किसी के गुनाह माफ करे। पर अजीजों, खुदावन के कलाम के मुताबिक ऐसा है कि जो तेल मलकर कोई बुजुर्ग जो है ईमान से दुआ करेंगे तो वो मरीज शिफा पाएगा, उठ खड़ा होगा और उसके गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे अगर कोई है तो। आमीन। अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है। इस तेल के मसा में बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, मगर हम इसको समझते हैं, बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ये तेल से मसा करना क्या है, इसकी कितनी क्या वैल्यू है, शायद हम नहीं समझते, बहुत से लोग नहीं समझते, बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, बहुत से लोग ये भी कहते होंगे कि वो नहीं हमने नहीं मसा होना। अजीजों, उनको पता ही नहीं है कि खुदा की कलीसिया के बुजुर्ग जब किसी को मसा करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या आउटकम है, उसका नतीजा क्या है उस मसा के तेल का। प्रेज गॉड।